think you are doing well. In the previous videos, we completed the discussion on that is the first chapter of the first PU chemistry, that is some basic concepts of chemistry. I think you enjoyed all the videos of that particular chapter. And here I am going to start a new chapter here in first PUC of chemistry, that is basic principles and techniques of organic chemistry. It is the first chapter in organic chemistry part of your syllabus. Very important discussion for the competitive exams as well as for the annual examination. With respect to this chapter, basic principles and techniques of organic chemistry, it is 12 hours discussion. Number of hours allotted for this particular chapter is 12 hours in your syllabus. And weightage of this chapter in the annual examination is 11 marks. That means you can expect 11 marks question from this particular chapter in annual examination. As far as distribution of marks, 11 marks is concerned, that is, one question will be in part A of the question paper. That is, in part A there is question number 9. Question number 9 from in part A is from this particular chapter. It is 1 mark question. And in part D, that is, we have one section in question paper, that is section 5 of part D. That is question number 35 and question number 36. Question number 35 and 36 will be from this particular chapter. That is, each question carries 5 marks. Each question carries 5 marks. And total, that is 11 marks. Total there will be 11 marks question from this particular chapter, basic principles and techniques of organic chemistry. And as far as 5 mark questions are concerned, in organic chemistry you can expect 5 mark questions of this type: 4 plus 1 type questions, 3 plus 2 type questions, or 2 plus 2 plus 1 type questions. 4 markina ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, 1 ಮಾರ್ಕಿನ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸೇರಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. 3 ಮಾರ್ಕಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, 2 ಮಾರ್ಕಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, 1 ಮಾರ್ಕಿಂದ 1 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. This is how the questions you can expect from this particular chapter, that is basic principles and techniques of organic chemistry. As I said, very important discussion. And with respect to the basics of organic chemistry, this is very useful chapter, that is. You might be studied some of the aspects of the organic chemistry in 10th standard. And in addition to those aspects, here we give much information about the basic aspects, basic things that you need to know for better understanding the organic chemistry of first PUC as well as second PUC. The things that you are going to learn here should be carried to the second PUC also. ನೀವು ಏನು ಕಲಿತೀರಾ ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಗೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. So in the various national level competitive exams, you can expect most of the questions from the organic chemistry. And you can answer all those questions easily only when, if you are dominating this chapter, basic principles and techniques of organic chemistry, then only you can easily answer all those questions. The whole organic chemistry of first and second PUC is on this particular chapter, basic principles and techniques of organic chemistry. You remember, ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ.
most of the national level competitive exams will give importance to the questions from organic chemistry. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, this chapter is very very fundamental as far as the organic chemistry is concerned. And as far as the organic chemistry is concerned, this is one of the branches in chemistry, right? One of the branches in chemistry. As I said, we have inorganic chemistry, organic chemistry and physical chemistry. These are the basic branches as far as the study of chemistry is concerned with respect to first and second PUC. In organic chemistry, now we deal with the study of organic compounds. That deals with the study of organic compounds. That is, in organic chemistry, we study something about organic compounds. Structure, composition and transformation of organic compounds will be discussed in one branch of chemistry called organic chemistry. You know, as far as chemical substances are concerned, chemical substances are classified into two types: organic compounds and inorganic compounds. And as far with respect to the chemical substances, you know, the substances obtained from living things. The substances obtained from living things, and they were called as organic compounds. The substances obtained from, yes, it is living things, they were called as organic compounds. And those substances obtained from non-living things like minerals and rocks, and they are called as inorganic compounds. ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಾವಯವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ these are the compounds obtained from plants and animals. These are the compounds obtained from plants and animals. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾದಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್, ಅದೇ ಜೀವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಾಕ್ಸ್. ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಾಕ್ಸ್. ಈ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. And of course this is a broad classification. Of course it is an earlier classification of the meaning of organic compounds has been changed day by day. ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ what are these organic compounds ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, nowadays you know what we say organic compounds as, organic compounds can be hydrocarbons, they can be hydrocarbons and their derivatives. Hydrocarbons and their derivatives are called as organic compounds. Organic compounds are the hydrocarbons or the derivatives of hydrocarbons. ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬಹುದು? ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳಿಂದ ಬಂದಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ದೇರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, yes it is organic compounds. ಹಾಗಾದ್ರೆ the hydrocarbons and their derivatives will constitute organic compounds. And the study of hydrocarbons and their derivatives is called organic chemistry. The study of hydrocarbons and their derivatives, spelling ನೋಡಿ, THEIR, hydrocarbons and their derivatives, ಇವುಗಳ derivatives ಅಂತ. And their derivatives, you know, they are called as organic compounds. In order to justify this meaning, you know, I'll give one simple example, right? Look at this. This is methane and this is ethane. Look at this, these two compounds. Or I can say this is benzene, right? That is, this is benzene. Of course, we write this benzene. Its formula is
H6. Or I can say write this 6 carbon atoms in cyclic fashion, right? This is hexagon of 6 carbon atoms. This is with alternate double bonds and single bonds. Here it is 1 hydrogen, here it is 1 hydrogen, this is 1 hydrogen, 1 hydrogen, this is 1 hydrogen, this is 1 hydrogen. These are all hydrocarbons. Vello kuda hydrocarbons because they are made up of only carbon and hydrogen. You will notice the constituent elements of these compounds will be carbon and hydrogen. They are called as hydrocarbons. ಬರೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. These are the compounds made up of only carbon and hydrogen. Therefore, they are hydrocarbons. The study of hydrocarbons and their derivatives. Derivatives andre, imagine if I remove one hydrogen atom of this methane by a certain group like chlorine atom. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದೊಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಐ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ CH3Cl. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? CH3 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ because I obtained this particular compound from this. That's why it is derivative. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದೇ CH3 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH3 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು OH ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ CH3 ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? CH2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ CH3 ಆಸಿಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ CH ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ CH2 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ OH ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. So this is what derivative of this compound. This is derivative of this compound. This is derivative of this compound. Look at this. If I remove one hydrogen by NH2 group ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು NH2 group ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ, ಇದೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು NH2 group ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, you got this, right? This is the compound that you are getting here. Yes, it is double bond, and this is H, this is H, and one hydrogen ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಾನು NH2 ಹಾಕಿದೆ. ಓಕೆನಾ? So this is derivative of this compound. Yes, this is derivative of this compound. This is derivative of this compound. CH3Cl is a derivative of this compound. Yes, therefore hydrocarbons and their derivatives, hydrocarbons and their derivatives will constitute the class of organic compounds called organic compounds. And the study of hydrocarbons and their derivatives is called organic chemistry. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾವು ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಆದ್ರೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಕರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, these compounds I consider them as a parents and these compounds are daughters. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವುಗಳು ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಇವುಗಳು ಕಾರಣ. ಹಾಗಾಗಿ these compounds are derivatives of these compounds. Therefore these are the parents and these are the daughters. ಹೌದಾ? Because these compounds can be obtained from these compounds. So hydrocarbons are parents of all organic compounds. So that is what we call it as organic chemistry and the meaning of organic chemistry. But if you look at the development of the organic chemistry, that is quite interesting. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, what I said in earlier days, the compounds obtained from the living things were called as organic compounds, and those compounds obtained from the non-living things were called as inorganic compounds ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. And people were separating organic compounds from plants and animals. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಂದ ಕೆಲವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಂಪ್ಲಿ ದೇ ವರ್ ಸೆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವುಗಳನ್ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು, ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. And they didn't know anything about the preparation of organic compounds in the laboratories. ಈಗ ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಸುಮಾರು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ
ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. Simply they were separating chemical substances from the natural sources. Those compounds obtained from the plants and animals, they were called as organic compounds. Those compounds obtained from the minerals and rocks, they were called as inorganic compounds. Out of organic and inorganic compounds, people were attracted by the organic compounds. Organic compounds ಮತ್ತು inorganic compounds ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ organic compounds are characterized by smell. Organic compounds are characterized by taste. Organic compounds are characterized by color. And all organic compounds are combustible. ಯಾಕೆ ಜನರನ್ನ ಅದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕಲರ್ ಇತ್ತು, ಸ್ಮೆಲ್ ಇತ್ತು, ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಫೈರ್. ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರು ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ಇವುಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನೇಚರ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಬೆರ್ಜಿಲಿಯಸ್. ಬೆರ್ಜಿಲಿಯಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1815 ಈ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಒನ್ ಥಿಯರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ವೈಟಾಲಿಸಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಒನ್ ಥಿಯರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ವೈಟಾಲಿಸಮ್. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ವೈಟಾಲಿಸಮ್ ಅಥವಾ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರಿಗಿದ್ದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಸ್ಮೆಲ್ ಇದೆ, ಕಲರ್ ಇದೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನೇಚರ್ಲಿ ಹುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬೆರ್ಜಿಲಿಯಸ್ ಅನ್ನೋನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, he gave that answer to that question through his theory that is called as theory of vitalism, or you can say that vital force theory ಅಂತ ಹೇಳಿ. According to vital force theory, the production of organic compounds in the nature is mainly because of one unknown force called vital force. ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಈ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ವಾದ. ಸರಿನೋ ತಪ್ಪೋ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಅವನ ವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನಪ್ಪಾ, ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ವಾದ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಆ ವಾದ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ವಾದನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿದನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಜನರು ಈ ವಾದ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 13 years, 1928 ಈ ಒಂದು ವಾದನ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. 13 ವರ್ಷ ಈ ವಾದನ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈವನ್ ದೋ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಈ ಥಿಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಜನರು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 13 years. ಆದ್ರೆ 1828 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಓಲರ್ ಅಂತೇಳಿ. That is Friedrich Wöhler, and he prepared the first organic compound in the laboratory. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 1828 ಯಾಕೆ 1815 to 1828 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ in the year 1828 the scientist, the chemist Friedrich Wöhler, he prepared first organic compound in the laboratory, starting from inorganic compound. That is quite interesting, that just by heating ammonium cyanate. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ
ಈ ಅಮೋನಿಯಂ ಸೈನೈಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. He was just heated, that compound, ammonium cyanide. And upon heating that, you got one compound that is called as urea. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ just by heating the inorganic compound that is ammonium cyanide. And of course, this is the first organic compound ever prepared in the laboratory. Name the organic compound prepared first organic compound prepared in the laboratory ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯೂರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. Who prepared it? Friedrich Wöhler. ಈ ಯೂರಿಯಾವನ್ನ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಯೂರಿಯಾ ವಾಸ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಯೂರಿನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಮನುಷ್ಯರ ಯೂರಿನ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂರಿಯಾವನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆ ಯೂರಿನ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಎವಾಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿಯೋದೇ ಯೂರಿಯಾ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಜನರು ಯೂರಿಯಾವನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ವೋಲರ್ ಅನ್ನೋ ಈ ಯೂರಿಯಾವನ್ನ ನಾವು ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆತ್ ಬ್ಲೋ ಫಾರ್ ದ ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಇವನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದ, ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ. ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ, ಹೌದಾ? ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಅನ್ನೋನ್ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಯೂರಿಯಾವನ್ನ ಇವನು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಥಿಯರಿ ಏನಾಯ್ತು, ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆತ್ ಬ್ಲೋ ಟು ದಿ ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. ಹೌದಾ? ನಾವು we cannot believe this particular theory because that Friedrich Wöhler has proved that we can prepare organic compounds in the laboratory. ಜನರಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ಅದರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ they followed Friedrich Wöhler to prepare organic compounds in the nature in the laboratory. ಇವನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಬೆ ಅನ್ನೋನು, ಎಸ್, ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕೋಲ್ಬೆ, he prepared acetic acid, CH3COOH. He prepared acetic acid in the laboratory. Earlier, this acetic acid was obtained from vinegar. ಈ ವಿನೆಗಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ವಿನೆಗಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಂದ, ವಿನೆಗಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಆ ವಿನೆಗಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವನು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ Berthelot, he prepared methane. In the laboratory. Berthelot ಅನ್ನೋನು ಮೀಥೇನ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿದಿನ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ the scientists are able to prepare millions and millions of organic compounds in the SCT's laboratories. ನೀವು ನಂಬಿದ್ರೆ ನಂಬಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಡಿ. Once that preparation of organic compounds started, after Friedrich Wöhler, Kolbe and of course Berthelot, ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Within a short period of time, they are able to prepare millions and millions of organic compounds in the laboratories. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೇಚರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, we are in a position to prepare anything that is available in the nature. That is, ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಹೌದಾ? Now we are able to prepare any organic compound that is available in the nature in the laboratories.
ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವೀಗ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಬರೀ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ. ನಾವು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ರನ್ನ ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮೋದಿಯನ್ನು ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ಆ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ದೇರ್. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ within a short period of time, scientists are able to prepare millions and millions of organic compounds in the laboratories. ಹಾಗಾದ್ರೆ why and how all these things are possible? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು? ಹೌದಾ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಹೌದು ತಾನೆ? ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 10 to 15 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 15 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. In the remaining, yes, it is 100 to 110 elements. 100 to 110 elements will be involved in the production of inorganic compounds. 118 ಅಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 15 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ 100 ರಿಂದ 110 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಾವೇನು ಈ ನಂಬರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರೀ 10 ರಿಂದ 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ 100 ರಿಂದ 110 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಆದ್ರೆ ಯುವರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನವಡೇಸ್ we have such a big number of organic compounds in the literature. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲಿಟರೇಚರ್ ನಾವು, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಆಫ್ yes it is ant. This is a comparison between organic compounds and inorganic compounds. ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಇರುವೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದ ಲಿಟರೇಚರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆನೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಇರುವೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. such a large difference that you can find as far as the number of organic compounds and inorganic compounds are concerned. And remember, even today we are able to prepare millions and millions of organic compounds in the laboratories. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 80,000ದಿಂದ 1,00,000 ಹೊಸ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 80,000ದಿಂದ 1,00,000 ಹೊಸ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಹೌದಾ? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು, ಎಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದ ಲಿಟರೇಚರ್ ನಾವು. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೆಟನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ wonderful property of carbon, that is called as catenation property of carbon. It is catenation that is mainly responsible for production of such a big number of organic compounds in the literature there. Istu organic compounds in the literature production agake karanane one wonderful property of carbon called catenation, and that is called as self-linking property of carbon atom. That is self-linking property of carbon atom. That is,
ಏನಪ್ಪ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ a covalent bond with its own atoms of yes it is carbon can form covalent bond with its own atom. That means any number of carbon atoms can be joined through the covalent bond. Covalent bond is one kind of force of attraction. You can join any number of carbon atoms through covalent bonds. Any number of carbon atoms of any size and any shape. You can have a carbon, this is called carbon chain. You can have a carbon chain of required length or yes it is required shape. You know, for example, you can join any number of carbon atoms of like this. You can join carbon atoms like this. ನೋಡಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು, and that is called as catenation property. Or you can say you can join carbon atoms even in the cyclic fashion. You can join carbon atoms even in a cyclic fashion. ನಾನು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, you can join any number of carbon atoms to any shape or to any required length. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಇಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ it will not be extended beyond four silicon atoms. It will not be extended beyond 4 silicon atoms. ಆದ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು. And because of that, you know, we have such a big number of organic compounds in the literature. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಟನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. So that is the beauty of the organic chemistry. That's the beauty of that's the wonderful property of carbon that is called as catenation. And of course, as far as the catenation is concerned, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ನನಗೂ ಸುಮಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ so why that catenation property is highly dominant in carbon only? ಕಾರ್ಬನ್ ನಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಷ್ಟು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ the carbon to carbon bond strength is very high. ಅಂದ್ರೆ the energy required to break this bond is very very large. ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಆಟಮ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ತೀರಾ ನೀವು. ಬಟ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಪದೇ ಪದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಎರಡು ಆಟಮ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್, ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್. ಎರಡು ಆಟಮ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಶೇರ್ ಆದ್ರೆ, ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶೇರಿಂಗ್. ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬಾಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ 2 electrons. Out of 2 electrons, one atom contributes 1 electron, another atom contributes another electron. That is called as sharing of electron pairs. Thereby there is a force of attraction between 2 carbon atoms and that is called as sharing. That is covalent bond ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೆಟನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೌದಾ? ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 1s2 2s2 2p2 ಇದೆ ತಾನೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಹೌದಾ? ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಯಾವುದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್? 4. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2s orbital, this is 2s orbital and here 2p orbital. 2p ಅಲ್ಲಿ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 2px and 2py 2pz ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ 2s ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ?
2p2 ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2p2 ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಹೌದು ತಾನೆ ಎಸ್ ಗಮನಿಸಿ as far as carbon is concerned in the case of carbon number of valence electrons will be 4 ಹೌದಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು 4 ಹಾಗೇನೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ 4 ಇದೆ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ 4 ಇದೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ 4 ಇದೆ ಇಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ that is an element a polyvalent atom with same number of valence electrons and s orbital a polyvalent atom with number of valence electrons is equal to number of valence orbital and this system is found only in the case of carbon in any other case but not in any other elements ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು catenation property ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ so because of this reason when in the case of carbon number of valence electrons is equal to number of valence orbitals ಇದೊಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ತರ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೆದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಿದಾವ ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಾಕ್ಸ್ 4 ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಇದು ನೋಡಿ ಇಂತ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 4 ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ 4 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಹೌದಾ 4 arrow marks and 4 the boxes arrow marks will indicate what electrons 4 electrons ಇದೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2s2 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕಬಹುದು ಹೌದಾ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2p2 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ 2 ಇದೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಲೋ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 2s ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 2p ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ 1 electron from 2s is jump to 2p ಆಗ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2s ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಗ 2p ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಕೂಡ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ 4 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ 2s ಇಂದ 2p ಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಂಪ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ all these electrons are unpaired electrons ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅದು ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪೇರ್ಡ್ ಅಂತ ಅದು ಇದು ಪೇರ್ಡ್ ಇದು ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೌದಾ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 2s ಇಂದ 2p ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ 4 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅರೌಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ there are 4 electrons in carbon therefore carbon is tetravalent ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಟೆಟ್ರಾವೆಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ that is it is characterized by 4 electrons in the valence shell that's why carbon atom is tetravalent valency of carbon is 4 that is carbon can form 4 bonds around it with other atoms and groups carbon can form 4 bonds with other atoms or groups that is what we call meaning of tetravalency ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಸುಮಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಟೆಟ್ರಾವೆಲೆಂಟ್ yes carbon atom is tetravalent because it is characterized by 4 electrons in the valence shell ಹೌದಾ 4 electrons in the valence shell ಓಕೆನಾ ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಸುತ್ತ ಏನಿದೆ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಸುತ್ತ ಏನಿದೆ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಈಗ ನೋಡಿ and of course as far as hydrogen is concerned it has got only 1 electron ಹೌದಾ hydrogen is characterized by 1 electron ಹೌದಾ when carbon comes in contact with hydrogen ಏನಾಗುತ್ತೆ hydrogen and carbon will form one bond hydrogen will contribute 1 electron carbon will contribute 1 electron and that results in the formation of one covalent bond ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಹೌದಾ that's why carbon atom is tetravalent yes okay na and of course not only that is carbon to hydrogen bond here and this is carbon to hydrogen single bond anta karithivi carbon to hydrogen bond single bond anta karithivi okay na idenidu covalent bond
ಯಾಕೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ದಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್. ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾಂಡ್. ಟೋಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಂದ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಟೋಟಲ್ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 2 carbon atoms of this type like this, you just imagine 2 carbon atoms like this. 2 carbon atoms imagine ಮಾಡಿ ಈಗ. ಓಕೆನಾ? 2 carbon atoms imagine ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? This is 1 carbon, yes. ಓಕೆನಾ? This is another carbon. ಹೌದಾ? And of course this has got 4 electrons, this has got 4 electrons. ಹೌದಾ? ಹೌದಲ್ವೋ? ಈಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, and between 2 carbon atoms you can expect a bond. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. yes, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, because this one electron from one carbon, another electron from another carbon will form a covalent bond. ಹೌದಾ? Remaining they can form a bond with hydrogen. yes, remaining they can form a bond with hydrogen because hydrogen contributes 1 electron. yes, ಇದು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? it can form a bond with hydrogen. yes, ಓಕೆನಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ನೋಡಿ, this is another compound of carbon there. ಹೌದಾ? this is another compound of carbon. Here 1 carbon is attached to 4 hydrogens, but here 1 carbon is attached to 3 hydrogens and 1 carbon. Totally how many bonds around this carbon? 4 bonds. How many bonds around this carbon? 4 bonds. ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ how many bonds that hydrogen can form? 1. Therefore valency of hydrogen is 1 and valency of carbon is 4. I think ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಇಡೀ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಬಾಂಡ್. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದಿದೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದಿದೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು. ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸುತ್ತ ನೋಡಿ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಸುತ್ತ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ? 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. 4ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಹಾಕೂಡ್ದು. ನೀವೇನಾದ್ರೂ 4ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ದಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯು ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ 4 bonds around carbon whenever you are writing structure of the organic compound. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನೇನಂತ ಬರೀತೀವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ C single bond C. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೋಡಿ, if I say like this, right? If I say like this, and of course this is, yes it is 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾನೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ಕಾರ್ಬನ್ ಸುತ್ತ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 4 ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? 4 ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ದಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ 2 electrons takes place between 2 carbon atoms. ಹೌದಾ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೀಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ 2 electrons ಇದರ ಶೇರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 2 electrons ಶೇರ್ ಆದ್ರೆ ಎಸ್, ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೋಡಿ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ as far as covalent bond is concerned, we have 2 types of bonds. That is, one is sigma bond, another is pi bond. That is sigma, ಈ ತರ symbolic representation, and of course pi ಅನ್ನ ಈ ತರ ಬರೀತೀವಿ. sigma bond and pi bond ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, right? This is sigma bond. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಷ್ಟ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಗೂ ಪೈ ಬಾಂಡ್ಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಓವರ್ಲಾಪಿಂಗ್. ಇದೊಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಇದೊಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಓವರ್ಲಾಪ್ ಆದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಏನು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಟೈಮ್ ಬೀಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹೀಗೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಂದ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಇವೆರಡು ಹಿಂಗೆ ಓವರ್ಲಾಪ್ ಆದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಓವರ್ಲಾಪ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಓವರ್ಲಾಪ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೋಡಿ, ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಓವರ್ಲಾಪಿಂಗ್, ಇದೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಓವರ್ಲಾಪಿಂಗ್. ಈ ತರ ಓವರ್ಲಾಪ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಓವರ್ಲಾಪಿಂಗ್. ಇಫ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಓವರ್ಲಾಪಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್.
if the bond is produced by end to end overlapping, that is called sigma bond. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಹೌದಾ, ಇದು ತುಂಬಾ ಟೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದಾ, ಅದೇ ನೋಡಿ ಇದು ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಓವರ್ಲಾಪ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ. therefore pi bond is weaker than sigma bond. therefore pi bond is weaker than sigma bond ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪೈ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನೇನು ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಈ ತರ ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಹೌದಾ, 4ರಲ್ಲಿ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ, 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, 4 ಇದೆ ತಾನೆ, ಕಾರ್ಬನ್ 4 ಇದೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ 4 ಇದೆ. ಎಸ್, ಈಗ ಈ 3 ಈ ತರ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಈಗ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ 1 ಪೇರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 3 ಪೇರ್ಸ್, ಇನ್ನ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇನ್ನ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೌದಾ. ಈಗ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ, ಏನಿದು ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್. whenever you find triple bond here, whenever you will find triple bond, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, that is ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪೈ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದೇನಿರುತ್ತೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ. ಎಸ್, ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇನ್ನ 2 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪೈ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮತ್ತೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಓವರ್ಲಾಪಿಂಗ್, pi bond is produced by sidewise overlapping. Sigma bond is produced by end to end overlapping of orbitals. Pi bond is produced by sidewise overlapping of orbitals. Yes. Therefore pi bond is weaker than sigma bond. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟನೇ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನ 2 ಪೈ ಇರುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪೈ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಬರೀ ಸಿಗ್ಮಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಸಿ ಎಚ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ, ಇದು ಹೌದಾ, ಇದು ಸಿ ಎಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸಿಗ್ಮಾನೇ ಇದು ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ, ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ, ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ, ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ, ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿಗ್ಮಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪೈ, ಒಂದು ಪೈ ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ, ಇದೇನಿದು ಸಿಗ್ಮಾ, ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ, ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ, ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೈ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಇದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, why this that is depending upon the why should I bother about single bonds, double bonds and triple bonds ಅಂತಂದ್ರೆ, the nature and properties of the organic compound depend on bonding. The nature and properties of organic compound depend on bonding. As bonding changes, nature of compound changes, properties of compound changes. ಹಾಗಾಗಿ we give much importance to the nature and yes it is bond. We give much importance to the bonding there, the type of bonds involved in a given organic compound, and that is what we call it as the pi and sigma bonds there. So is what we call it as pi and sigma bond. And of course all these things can be formation of sigma bonds, pi bonds, all these things, covalent bonds can be explained on the basis of one important theory in chemical bonding called hybridization. ನಾನು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಅದರ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as hybridization ಅಂತ ಹೇಳಿ. Hybridization is mixing of atomic orbitals. Mixing of atomic orbitals. Hybridization is mixing of atomic orbitals. Atomic orbitals mixing ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, hybridization ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾನು I can explain the formation of double bonds, triple bonds and single bonds. Then of course you are going to study this particular aspect in the chapter chemical bonding. ಓಕೆನಾ. ಆವಾಗ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಎಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ yes it is 3 types of hybridization in the case of carbon compounds, that is sp3, sp2 and sp hybridization ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಿದೆ, s ಆರ್ಬಿಟಲ್, p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, d ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, f ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, s orbital, p orbital and d orbital, f orbitals. These orbitals undergo mixing during the formation of compounds. ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as hybrid orbitals. ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದೇನು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿನ ಮುಂಚೆ ಇರೋದು ಪ್ಯೂರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಓಕೆನಾ. s p d f they are pure orbitals. When these orbitals undergo mixing,
when suitable orbitals undergo mixing, that results in the formation of hybrid orbitals. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ತರ ಇದೆ? sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, sp ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, dsp2 ಇದೆ, sp3d2 ಇದೆ, d2sp3 ಇದೆ. That is totally the orbitals, any type of orbitals can be undergoing. Yes, it is hybridization, provided energies of the orbitals should be almost the same. ಈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳ ಎನರ್ಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ when atomic orbitals of almost same energy undergo mixing, atomic orbitals of almost same energy undergo mixing to form new hybrid orbitals of almost same energy. They are called as, yes, it is hybrid orbitals, and the process is called hybridization. Almost same energy ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ PUC ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1 s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂಡ್ 3 p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್. ಒಂದು s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮತ್ತೆ 3 p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? 4 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು you are going to get sp3 hybrid orbital. You are going to get sp3 hybrid orbitals. How many sp3 hybrid orbitals you are going to get? 4 sp3 hybrid orbitals you are going to get. ಒಂದು s ಆರ್ಬಿಟಲ್, 3 p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿನ ಮುಂಚೆ 4 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ 4 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬರೋದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಒಂದು s ಆರ್ಬಿಟಲ್, 3 p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 4 sp3 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, sp3 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್. ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಪ್ರಿಸಮ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಎಸ್, ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಸ್ಪಿರಿಲ್ ಅದೇನದು ಕಾರ್ಬನ್. ವೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಈ ತರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಫೇಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಸೇರಿ 1 ಫೇಸು, ಇವು 3 ಸೇರಿ 1 ಫೇಸು, ಇದು 1 ಫೇಸ್, 3 ಫೇಸ್ ಇದೆನಾ? ಎಸ್, ಕೆಳಗಡೆ 1 ಫೇಸ್, 4 ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 4 ಫೇಸಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿ 1 ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಈ 3 ಸೇರಿಸಿ, ಈ 3 ಆಟಮ್ ಸೇರಿಸಿ 1 ಫೇಸ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಈ 3 ಆಟಮ್ ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 ಫೇಸ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಈ 3 ಆಟಮ್ ಸೇರಿ 1 ಫೇಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಕೆಳಗಡೆ 1 ಫೇಸ್. ಟೋಟಲಿ 4 ಫೇಸಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಸಮ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಸ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್. ಎಸ್, 4 ಫೇಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as tetrahedral, and whenever sp3 hybridization is there, no, bond angle is 109 degree 28 minutes. ಏನು ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದೇ ತಾನೇ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ? ಈ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದು ಆಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎನಿ ಆಂಗಲ್ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 109 degree 28 minutes. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 1 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 109.5 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ 28 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಹೌದಾ? 60 ಮಿನಿಟ್ಗೆ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರೆ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ 0.5 ಡಿಗ್ರಿ, ಹೌದಾ? ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ 109 ಡಿಗ್ರಿ 28 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 109.5 ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗಲಿಂದ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಈಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ sp3 hybridization. Whenever sp3 hybridization is there, geometry is tetrahedral geometry. Here. ಈಗ ನೋಡಿ, ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? 109 degree 28 minutes ಇರ್ತದೆ, ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, as far as sp3 hybridization is concerned, in the case of sp3 hybridization, percentage of s character is 25% and percentage of p character is 75%. sp3 hybridization ಅಲ್ಲಿ
25% ಎಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತದೆ, 75% ಪಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ 4 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಟೋಟಲ್ 4 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 4 ಎಷ್ಟಿದೆ? ಒಂದು ತಾನೆ. ಟೋಟಲ್ 4ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ. therefore 1/4 ಅಂದ್ರೇನು? 0.25. ಹೌದಾ? ಕಾಲ್ ಭಾಗ. 4ರಲ್ಲಿ 1 ಎಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಎಸ್ ಇರ್ತದೆ. 4ರಲ್ಲಿ 3 ಔಟ್ ಆಫ್ 4 3 ಯಾವುದು? ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಯಾರು? ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಹೌದಾ? therefore 25% yes it is S character, 75% P character. That is what we call it as one more property that you need to remember. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? 25% S character ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 4 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು S ಇರ್ತದೆ, 4 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 P ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 3/4 ಅಂದ್ರೆ 75%, 1/4 ಅಂದ್ರೆ 25%. ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ S character ಎಷ್ಟು? 25%. ಎಲ್ಲಿ? sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. P character ಎಷ್ಟು? 75%. ಈಗ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ನೆನಪಿರಲಿ, ನೀವು ಬರೆಯೋದು ಗಮನಿಸಿ, ನಾನು ಎಸ್ ಈ ತರ ಬರೀತಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸ್ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಶೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಶೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬರೀರಿ. sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಹೇಳಿ ಈಗ 1 s orbital and ಹೇಳಿ 2 p orbitals. 1 s orbital and 2 p orbitals undergo mixing to form 3 sp2 hybrid orbitals. 3 sp2 hybrid orbital. Yes, ಒಂದು s orbital, sp2 1 s 2 p orbitals undergo mixing. You are going to get 3 sp2. ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 orbital total. 3ರಲ್ಲಿ ಒಂದು s ಇನ್ನ 2 p ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು sp2 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. sp2 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನು ಜಾಮಿಟ್ರಿ? ಏನು? ಪ್ಲೇನಾರ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್. ಎಲ್ಲ ಆಟಮ್ಸ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಎಲ್ಲ ಆಟಮ್ಸ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ದಟ್ ಈಸ್ sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. sp2 ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹೇಳಿ ಈಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ s ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಔಟ್ ಆಫ್ 3 1 s ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1/3 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 33.33% ಏನಿರ್ತದೆ? ಎಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 3 1 is s ಅಂದ್ರೆ 1/3 ಅಂದ್ರೆ 33.33% ಎಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಉಳಿದಿದ್ದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು? ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 66.67. ಹೌದಾ? 66.67% ಏನು? ಪಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. 3ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 33.33% ಆಗುತ್ತೆ. 3ರಲ್ಲಿ 2 ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ 2/3. 3ರಲ್ಲಿ 2 ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2/3 ಅಂದ್ರೆ 0.666, ದಟ್ ಈಸ್ 66.67% ಏನು? ಪಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇನಾರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ sp ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ sp hybridization ಅಂದ್ರೆ look at this. In the case of sp hybridization, yes, 1 s orbital and 1 p orbital undergo mixing. ಹೌದಾ? How many hybrids are going to get? 2 hybrids. How many hybrids are going to get? 2 hybrids. ಇಲ್ಲಿ 1 s 3 p ಆದಾಗ 4 hybrids ಬಂತು. 1 s 2 p ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ 3 hybrids ಬಂತು. 1 s 1 p ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ 2 hybrids. And of course geometry is linear with a bond angle 180 degree. ಇಲ್ಲಿ geometry is planar geometry with a bond angle 120 degree there. Bond angle ಎಷ್ಟು? sp2 ಅಲ್ಲಿ 120, linear ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 180. and of course ಈಗ ನೋಡಿ percentage of s character ಹೇಳಿ. 2 hybrids, 2 orbitals ಇದೆ. 2ರಲ್ಲಿ 1, that is 1/2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 50% s character. percentage of p character ಎಷ್ಟು? 50%. ಹೌದಾ? 2 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು s ಅಂದ್ರೆ 1/2, that is 50% s character and 50% p character. That is what we call it as percentage of s character and percentage of p character as far as yes it is that is hybridization is concerned. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. that is hybridization is sp3. 1 s orbital and 3 p orbitals undergo mixing and you are going to get 4 sp3 hybrid orbitals. And the geometry is tetrahedral with a bond angle 109 degree 28 minutes. Percentage of s character is 25 and that of p character is yes it is 75. Yes, first ಬರೆಯೋದು ಏನದು? s character, that is percentage of yes it is
S character and it is P character. Yes. sp2 only one s orbital and two p orbitals undergo mixing, and you are going to get three sp2 orbitals. You are going to get bond angle is 120 degree with the geometry is planar, and 33.33% s character ಇರ್ತದೆ, 66.67% p character ಇರ್ತದೆ. sp ಅಲ್ಲಿ 1s ಇರ್ತದೆ, 1p ಇರ್ತದೆ, 2 sp hybrids are going to get, 2 sp hybrids are going to get, sp hybrids are going to get. Geometry is linear, bond angle is 180 degree, 50% s character ಇರ್ತದೆ, 50% p character ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಯು ಸೊ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್. ಹೌದಾ? Carbon is attached to 4 hydrogens. ಹೌದಾ? And of course all bonds are sigma bonds because all bonds are single bonds. 4 hydrogen ಇದೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? You just imagine one more molecule of that. This is one more molecule of this type. ಇದು ಕೂಡ ಏನಿದೆ? ಇನ್ನೊಂದು molecule. Yes. ಎರಡು molecules ಇದೆ. Yes. Both are, yes, it is methane molecules. In both the cases 4 bonds are there. All are single bonds. The carbon atom is sp3 hybridized. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲೇನ್, 3 ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ, 4 ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಇದೆ. ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ 4 faces we have. ಹೌದಾ? So this is tetrahedral with a bond angle 109 degree 28 minutes. ಹೌದಾ? So this is what tetrahedral. We have one more molecule of this type. ಎರಡು ಒಂದೇ ತರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇವು. ಓಕೆನಾ? ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದೀಸ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬೈ, yes, it is single bonds. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವುಗಳನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಓಕೆನಾ? ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್. yes. Then I joined these 2 carbon atoms by single bond. Yes, ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ನ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. and this is CH3 single bond CS3. Your carbon atom is sp3 hybridized. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, carbon atom is sp3 hybridization. So whenever there is sp3 hybridization, carbon atoms are linked by, whenever there is sp3 hybridization, carbon atoms are linked by, yes, it is single bonds. Carbon atoms are linked by single bonds. ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಲಾಜಿಲ್ದಾನೆ sp3 hybridization ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. This is what we call sp3 hybridization in both the carbon. ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ sp3 hybridization ಇದೆ. Yes, it is. This is ethane CH3 single bond CH3. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು sp3 hybridization ಆಯ್ತು. ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ಲ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? 109 degree 28 minutes ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದೀಸ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬೈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಎಸ್, ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ, ಐ ಆಮ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈಗ ಐ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬೈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಎಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ 6 ಆಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಆಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇನ್. ಎಸ್, ಇದು ನೋಡಿ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಪರ್. ಈ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಪರ್. ಹೌದಾ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಪರ್. ಎಸ್, ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಪರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇನಾರ್. whenever planar geometry, what is the hybridization? sp2 hybridization ಅಂದ್ರೆ this carbon atom ಇದೆಯಲ್ಲ, this carbon atoms, the carbon atoms held together by double bond. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, whenever there is a double bond between 2 carbon atoms, then the carbon atoms are sp2 hybridized. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು planar geometry ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, all atoms are present in one plane. Yes, look at this, all atoms are present in one plane. Yes, ಎಲ್ಲ ಆಟಮ್ಸ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲ ಆಟಮ್ಸ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಎಸ್, ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ, ಆಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇನ್. ಎಸ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ಎಲ್ಲ ಆಟಮ್ಸ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆನಾ? ಇದು sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಆಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್. ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಈ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಇದೆ, ಅದು 120 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಗಲೇ ಎಷ್ಟಿತ್ತು sp3 ಅಲ್ಲಿ 109 ಡಿಗ್ರಿ 28 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಇದು ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? 120 ಇರ್ತದೆ. ಎಸ್,
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ sp2 hybridization with carbon to carbon double bonds. ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I remove 2 more hydrogen atoms and of course let me have one more bond between 2 carbon. ನಾನು ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ತಾನೆ ನಾನು. ಎಸ್ ನೋಡಿ, if I establish a triple bond between 2 carbon atoms, ನೋಡಿ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಬಂತು ಈಗ, yes it is, there is a triple bond. Yes, look at this, there is a triple bond between 2 carbon atoms and all carbon atoms are, yes, all carbon atoms are present in linear way. ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲ ಆಟಮ್ಸ್ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಈ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇವೆರಡು ವೈಟ್, ಹೌದಾ, they are all present in one line. Yes, and that is what we call it as linear geometry. Whenever there is linear geometry ಏನಂತೀವಿ, linear geometry ಇದ್ರೆ sp hybridization. Whenever there is a linear hybridization is sp. ಹಾಗಾಗಿ whenever you will find triple bond between 2 atoms, 2 atoms ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಲೀನಿಯರ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ sp ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, sp ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ, ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ sp2 hybridization, ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ sp hybridization, ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ sp3 hybridization. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ sp3. ಯಾಕಂದ್ರೆ sp3 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ಹೌದಾ, sp3 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ಎಸ್, ಹಾಗಾಗಿ whenever there is a carbon to carbon single bond, yes, ನೋಡಿ ಇದೇ ತಾನೆ sp3 hybridization ತಾನೆ, ಇದು sp3 ತಾನೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೇನು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೇನು ದಟ್ ಈಸ್ sp3 hybridization. ಎಸ್, ಹೌದಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, whenever there is a single bond there is a free rotation. ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is a free rotation about the carbon to carbon single bond. ಎಸ್, ನೀವು ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೀ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ನೋಡಿ, if there is a double bond, ಎಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಫ್ರೀ ರೊಟೇಷನ್. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಾನೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ, ಐ ಕೆನಾಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೊಟೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್. ಎಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್. ಯಾವಾಗ, whenever there is a double bond and triple bond. ಎಸ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಎಸ್, whenever there is a triple bond, yes, yes, whenever there is a triple bond, yes, triple bond ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ನಮಗೆ rotation is restricted. Yes, so this is what we call it as the hybridization, relationship between hybridization and number of bonds between 2 carbon atoms. ಹೌದಾ, sp3 ಇದ್ರೆ only carbon to carbon single bonds, sp2 ಇದ್ರೆ carbon to carbon double bond, sp ಇದ್ರೆ carbon to carbon triple bond. Yes, ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಬರೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಂಡು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಂಡು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಂಡು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಂಡ್, ಟೋಟಲ್ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸುತ್ತ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸುತ್ತ ಎಷ್ಟು, 2, ಬಿಕಾಸ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ 2. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1, ನೈಟ್ರೋಜನ್ 3, ಹ್ಯಾಲೋಜಿನ್ಸ್ 1, ಕಾರ್ಬನ್ 4. Carbon can form 4 bonds, oxygen can form 2 bonds, hydrogen can form 1 bond, nitrogen can form 3 bond. Halogens ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್, ಫ್ಲೋರಿನ್, ಅವುಗಳ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು, 1. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ sp2 hybridized. ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ, ಈ ತರ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ sp. ಅದೆಲ್ಲ ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ 1 ಸಿಗ್ಮಾ 2 ಪೈ. ಹೌದಾ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ 1 ಸಿಗ್ಮಾ 1 ಪೈ. ಎಸ್, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, 1 ಸಿಗ್ಮಾ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ 1 ಸಿಗ್ಮಾ 2 ಪೈ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ 3 ಬಾಂಡ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ 3, ಕಾರ್ಬನ್ 4 ಇದೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನೋಡಿ 3 ತಾನೇ ಇರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ 3. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆ 2 ತಾನೇ ಇರೋದು, ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ 2. ಎಸ್,
ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ 1. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as the hybridization and number of bonds between two atoms. ಆಗ್ಬೋದಾ? So in the next video we'll see some questions on this particular aspect. Okay, now how to identify the hybridization, how to decide number of pi and sigma bonds, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. Okay, we'll see in the next video, right? See you.